warmly welcome our respected chairman, Sri Ramachandran Sir, to this special occasion. Sir, your presence among us is a matter of great honor and encouragement. Your leadership, vision and valuable guidance have always inspired us to strive for excellence and leadership and work towards achieving great success. Once again, a very warm and respectful welcome to our chairman, Sri Ramachandran Sir. It gives me an immense pleasure and honor to warmly welcome our respected manager, Srimati Rohini Ma'am, to this special occasion. Ma'am, your special presence among us is truly valuable. Your leadership, guidance and continuous support motivate us to work with dedication and achieve our goals. We are grateful for your time and for being a part of this event. Once again, a very warm welcome to our respected manager, Srimati Rohini Ma'am. And it's my great pleasure and privilege to warmly welcome our respected principal, Soja Ma'am, to this special occasion. Madam, your presence is a great honor for all of us. Your leadership, encouragement and valuable guidance inspire both students and staff to work hard, learn continuously and achieve excellence. Once again, a very warm welcome and respectful welcome to our beloved principal, Soja Ma'am. I also take this opportunity to warmly welcome all our teachers, guests, students, parents and other members gathered here today. Your presence makes this occasion even more special. Thank you. शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने देश के स्वतंत्रता दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 15 अगस्त हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। इसी दिन 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को पाने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनगिनत महान देशभक्तों को अपना प्राण त्याग करना पड़ा। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम एक स्वतंत्र देश में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हमारा भारत विज्ञान, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक छात्र होने के नाते हमारी भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें अनुशासित रहना चाहिए, देश के प्रति स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे हैं कल का नया और सक्षम भारत। धन्यवाद। ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. എൻ്റെ പേര് നിവേദസ് പിള്ളെ. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇന്ന് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മുടെ രാജ്യം 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം നടത്തുകയാണ്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഭഗത് സിംഗ് തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനികളുടെ ത്യാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിന്നിൽ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചും നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയാം, എന്റെ ഇന്ത്യ, എന്റെ അഭിമാനം, എന്റെ രാജ്യം, ഇന്ത്യ എന്നും ഉയരും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വമുള്ളതാക്കാം. കാരണം അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Respected teachers and my dear friends, today I stand before you with immense pride and honor to speak on the occasion of our nation's Independence Day. Every year on August 15th, we gather to celebrate this day, marking the end of British rule in 1947 and the beginning of a free and independent India. Independence Day is not just a day of celebration, it is a day of remembrance, gratitude and reflection. It is a day to honor the countless sacrifices made by our freedom fighters who laid down their lives so that we could live in a free nation. It is also a day to cherish the liberties we enjoy and to commit ourselves to uphold the values of our democracy. The struggle for independence was long and arduous. It spanned over 200 years, during which countless individuals
individuals and groups resisted British rule. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others played pivotal roles in this movement. Their relentless efforts, courage and determination eventually led to the British leaving India. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was a key figure in our fight for independence. His principles of non-violence and civil disobedience inspired millions to join the movement. The Salt March, Quit India movement and non-cooperation movement are just a few examples of his leadership that brought the nation together in the struggle against British rule. On August 15, 1947, India finally achieved its hard-fought independence. Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, delivered the famous Tries with Destiny speech, marking the dawn of a new era for our nation. The Indian tricolor was hoisted and the air was filled with the spirit of freedom and hope for a brighter future. Thank you and have a nice day. Everybody, warm good morning once again to everybody. So we are gathered here to celebrate our 80th Independence Day. Okay, India got freedom from British rule in 1947. Now you are having sufficient liberty to do anything. What does the word independence means? Independence is actually freedom. Okay, so our nation is providing everything to us. You can be in a particular religion, you can be in a particular state, no restriction is there. But what some people are doing, they are interfering in others' freedom. If you are respecting others' freedom, they can enjoy their freedom. If others are respecting your freedom, you can enjoy your freedom. That's the word independence means. Nobody can do all nonsense. That's not the meaning of independence. Independence means we need to respect the freedom given by your nation. You are the future citizens. India is rich in what? Number one in what? Everybody is telling one thing, that's population. Okay? India is number one in population. We defeated China, that's right. But in one more case, our India is number one. That's number one in youth. Youth means our India is rich in youth age people. Youth means that's a human resource. Why all other countries are aiming India? Because youths are more here in India. Youth means you people. You are the future citizens. India needs you. What the people are doing now, students are doing now, they are not seeking job in India, they are migrating to different countries and they are utilizing their brain for their countries. When you are thinking about the NASA, in every year we are thinking that the NASA, one astronaut that will be from India. Many are waiting. They migrate to different countries. So the India in future, hope they will provide more opportunities for you. So be here, you can utilize your caliber, your capacity for our nation. Clear? Clear, children? Okay. You are the youth. We need youth. Independence, that doesn't means you can do everything. In your school, you need to respect others. You are growing people, and in the society, you need to know how you can behave with others, how you can behave with your teachers, how you can behave with your parents. Okay. In beauty contest, what is beauty contest? What does it mean? Saundarya Malsaram. Beauty contest doesn't mean that that's only the criteria is beauty. They are asking different questions to these contestants that's mainly based on how they are passionate to their society, how they are passionate to their companions. If they are getting enormous money from this contest, what they are planning to do. If they are telling, I am utilizing this money for my family or for increasing my beauty again, they will be surely discarded from that contest. What answer they are providing? I will do this for the nation, I will do some for the women empowerment, and all these are the answers that is given by what? These contestants. That's we are expecting from you also. You are having sufficient caliber, everybody is having capacity in one or another. You can utilize this for our country. Don't try to migrate everybody to different countries. They are calling us mainly because India is rich in youth. Our youth, that is required in our own nation. Once again, I am remembering everybody the importance of independence. Independence means you can enjoy your freedom, but don't interfere in others' activities. Clear? Okay, that's a message I need to convey to you. Happy and a patriotic Independence Day to everybody. Thank you. Dance on that.
ഞങ്ങളുടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ബിഹേവിയർ അല്ലേ, അത് പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇപ്പം നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ? 80 ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര 80 അല്ലേ? 80 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു മുത്തശ്ശനാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്താണോ? യുദ്ധം ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആരായിരുന്നു? മഹാത്മജിയാണ്. മഹാത്മജി ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയറും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാത്മജിയുടെ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിശയം പറയാനില്ല. കാരണം ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്താതെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്ത് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഇവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? പറ്റിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. യുദ്ധം ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ കുറെ പേരെയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ആളും മരിക്കാതെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മള് സഹനത്തിലൂടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അല്ലേ? അക്രമം ഇല്ലാതെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയറിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ലോകത്തിലെ 143 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠന വിധേയമായ ഒരാളുടെ ജീവിതം മാത്രം. ഓരോരുത്തർ എഴുതിയ കൃതികൾ, ടാഗോറിന്റെ കൃതി അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഒരു മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് 143 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അല്ലാതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ കേട്ട ആ ബിഹേവിയർ ഇല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് ശുചിത്വമുള്ളവരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പിന്നെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് വേണം, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചന വന്നതെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ, ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫ്ലൈറ്റില്, ചാർട്ടർ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ സാധാരണ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് റിസർവ് ചെയ്യാത്ത സീറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 4 പേരിരിക്കുന്നിടത്ത് 6 പേരിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് പൂനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയാമോ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കിയിട്ട് തുപ്പും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തുപ്പൂല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ചില ആൾക്കാർ, പഴയ തലമുറയിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നങ്ങ് തുപ്പും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു തോർത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അടുത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 2 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തുപ്പി അല്ലേ, ട്രെയിനിന്റെ സൈഡിലെ വാതിലിലേക്ക് തുപ്പുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്വച്ഛ് ഭാരതാണ്. ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തുടപ്പിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? എടുത്തിട്ട് തൻ്റെ ബാഗ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? തുടച്ചു വന്ന് ഈ തുപ്പിയ മനുഷ്യന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അയക്കൊരു നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഈ മനുഷ്യനത്തിനോട് ഞാൻ തുപ്പിയത് തുടയ്ക്കുന്നത്, ഇങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ആളാ എന്ന് കേട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കാണും? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും?
വീണ്ടും തുപ്പി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്തു ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും തുടച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ആയപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുന്ന ആളിന് തുപ്പാനുള്ള ടെൻഡൻസി പോയി. ഇയാളിത് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു സ്റ്റേഷന്റെ പേരുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അടുത്തായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അയാളോട് പുച്ഛോ, ഇയാള് ഏതോ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനോ മറ്റാണ്, ഇയാളിനി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്താലും തുപ്പിയാലും മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും എല്ലാം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേഷൻ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ചെന്നിട്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സ്റ്റേഷനുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ കായംകുളത്ത് നിന്ന് കയറി മാവേലിക്കര കയറി അല്ലെങ്കിൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുറേ ദൂരം കൂടെ പോയപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ നോക്കുകയാണ്. ഇയാളൊരു വട്ടനാണ്, ഭ്രാന്തനാണ്, ഞാൻ തുപ്പിയിടത്തൊക്കെ വന്ന് തുടയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം വണ്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വരികയാണ്. എന്താ എന്തിനാ വരുന്നത്? ആലോചിച്ച നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്തിനാ വന്നത്? അപ്പൊ അവരെല്ലാടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഗ്ലാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ബാപ്പുജിക്ക് ജയ്, ബാപ്പുജിക്ക് ജയ് എന്ന് പറയണ്ട. അപ്പൊ ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അതാരായിരുന്നു? ആരാ? ഗാന്ധിജിയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്നപ്പോ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആരായിരുന്നത്? മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ ചെയ്ത അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചെയ്ത ആള് തുപ്പിയ ആളില്ലേ, അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധനികനായ ഒരു മാർവാടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടെ ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി ഇത്രയും അപ്പൊ ചെന്നപ്പോഴേക്കും വാലയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നില്ലേ, ഇത്രയും വലിയൊരാളിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാർവാടിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനായി തീർന്ന. അദ്ദേഹത്തെ എത്രയോ ഈ തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യവസായിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയുന്നത്, ആരെയും കീഴടക്കാൻ ഇതേ തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നമ്മൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാം എന്ത് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ആളിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പിണങ്ങി ശത്രുവായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുവിനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ? വേണോ? വേണ്ടായോ? അയാൾ എന്ത് ശത്രുവായിട്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? ശത്രുവിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അടി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് മാറ്റിയിരുത്തണം അല്ലേ? ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ആണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ശത്രുവിനെ മിത്രമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ശത്രു ഉണ്ടോ? ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇയാളെ അബിയാന്റെ ശത്രുവായി മാറിയ ഞാൻ അബിയോട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്തേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അബിയുടെ ശത്രു എനിക്കുണ്ടോ? അബിയ എന്ന മിത്രം മാത്രമേ. അപ്പൊ ഇതേ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആറ്റം ബോംബ് ഒത്തും നമ്മളെ ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇനിയും വീണ്ടും ഉദയം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഭീഷണിയെയും നമുക്ക് നേരിടുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനൊന്നും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് എന്താ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഗാന്ധിജിയുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകാനാണോ സേട്ടുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകണോ? രണ്ടും ശരിയായ വഴിയാണ്. എന്താ പറ്റിയത്? ഗാന്ധിജിയുടെ വഴി വേണോ സേട്ടുവിന്റെ വഴി വേണോ? സേട്ടു എന്ത് ചെയ്തു? സേട്ടു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയിലേക്ക് വന്നു. ഗാന്ധിജിയോ തെറ്റുകളെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു. തെറ്റുകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവരായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയും തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാരത്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം, വേറെ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ മൂവ്മെന്റിൽ മരിക്കപ്പെട്ട എത്ര പേര് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരെ പിടിച്ച് ചിലപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യുദ്ധം ഫൈറ്റ് നമ്മൾ മുഖത്തോട് മുഖം നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ പോലും ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതേ തരത്തിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പത്മശ്രീയിലെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടോ? ശത്രുക്കളില്ല. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. റെഡി? 1 2 3.
ഓക്കെ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
First question to Team A. Who introduced the historic objective resolution in the Constituent Assembly on December 13, 1946, which later became the preamble of the Constitution? Correct answer. ഹിമമുദിരും വഴികളിലവർ പൊരുതി ധീരമായി അതിധീരമായി ഹിമമുദിരും വഴികളിലവർ പൊരുതി ധീരമായി അതിധീരമായി പരിപാലനമീ ഭൂവന ഭാരത ജനതയ്ക്കായി ഉണർവായുയരാ ഭാരതം ഇതു ഭാരതം ജനകോടികൾ വസിക്കുമിടം സമരതയിൽ സമരസ്മരണകളിൽ മോദമായി ആമോദമായി സമരതയിൽ സമരസ്മരണകളിൽ മോദമായി ആമോദമായി ഒളിവാർന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വിധിയായവരേകി കണവായി കണലായി കണമായി മാതൃഭൂമികൾ നന്മയ്ക്കായി കണവായി കണലായി കണമായി മാതൃഭൂമികൾ നന്മയ്ക്കായി ഭാരതം ഇതു ഭാരതം ജനകോടികൾ വസിക്കുമിടം ഭാരതം ഇതു ഭാരതം ജനകോടികൾ വസിക്കുമിടം
जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जम्बोदीपमदिरं सुन्दरं धामामृतम् जयतु जम्बोदीपमदिरं सुन्दरं धामामृतम् पुण्यभुवनं भारतम् पुण्यभुवनं भारतम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् धरित्रियं सर्वधात्री शस्यशुफलं शाश्वती रत्नगर्भा कामधेनु कल्पवल्ली वास्वती विन्ध्यभूषा सिन्दूरशना शिखाभिमली शर्मदा रम्यगङ्गा यमुनया सह महानद्यः नर्मदा कर्मतः संस्तात्कृति प्रकृति विबलायं द्रुतम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जम्बोदीपमदिरं सुन्दरं धामामृतम् जयतु जम्बोदीपमदिरं सुन्दरं धामामृतम् पुण्यभुवनं भारतम् पुण्यभुवनं भारतम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् നാടിനുണരുന്നു ജയഗീതം പടരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യപ്പുലരി പുതുജീവൻ പടരുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ വേരോടും കരടാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴിനീർ പൂക്കൾ കൊണ്ടെന്നേകാമവിവാദ്യങ്ങൾ ഇടനെഞ്ചിൽ വേരോടും കരടാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴിനീർ പൂക്കൾ കൊണ്ടെന്നേകാമവിവാദ്യങ്ങൾ നമ്മളെന്ന വാക്കാണ് ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തു രക്ഷിച്ചു മുന്നേറാം ഒന്നാടെ എല്ലാരും നമ്മളൊന്നെന്ന വാക്കാണ് ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തു രക്ഷിച്ചു മുന്നേറാം ഒന്നാടെ എല്ലാരും വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം നോവു ചിങ്ങുമേ കോർച്ചരിതം ത്യാഗനിർഭരം ചരിതം പോർനിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നു പോയതീ സ്വാതന്ത്ര്യം നോവു ചിങ്ങുമേ കോർച്ചരിതം ത്യാഗനിർഭരം ചരിതം പോർനിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നു പോയതീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്നേഹമുകളങ്ങൾ പൂത്തുവിടരുന്ന ധർമ്മനാടികൾ കാത്തിടാം വിഭജനത്തിന്റെ സ്വരമുയർത്തുന്ന കളകളെ മുളയിലുള്ളിടാം നെഞ്ചേൽക്കാം ഭാരതം നെഞ്ചേൽക്കാം ഭാരതം देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी दूर से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू भाग में मेरा है तेरा परिंदा है हसी दीवाने की
फिर में शामिल मेरा नाम हो। കടലാഴമകതളിലറിയുമൊരു ഭാരതം കുരുമകളുദിക്കുന്ന മണിവതൻ കടലാഴമകതളിലറിയുമൊരു ഭാരതം നിറയും നരമായ അറിവിൻ ലയമായി ഇരുളിന്ന് ശുഭതാരമറിവിന്നു താഴ്മൊഴികൾ അറിവിന്റെ താരമിന് ശുഭരേ ഈ നാളമുയിലായി വിടരുന്ന കടലാടും അകരുന്ന മനസ്സുകളെ അറിവിന്റെ നേർവഴി അഭിരാമ പൂർണ്ണതയിൽ അമരപദമരുളും ഈ ഭാരതം 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 നാടകമാകുന്ന നിലവിട്ടു നാം എന്ന ഭാവേനെ വാഴും ജനം പോരല്ല പോരിന്നു ശരിയെന്ന ലോകത്തോടോതുന്ന വേദാനനം വളരുന്ന യുഗഭാവനേ എന്നു മുഴങ്ങുന്നു ഈ ചാരുതേ ഒരു നല്ല നാളേക്കിതാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു പാടുന്നിതാ ഈ നാളമുയിലായി വിടരുന്ന കടലാകും അകലുന്ന മനസ്സുകളെ അറിവിന്റെ നേർവഴി അവിരാമ പൂർണ്ണതയിൽ അമരപദമരുളും ഈ ഭാരതം 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 ഒന്നായി പുണരും എന്നെൻ മനസ്സാൽ ഭാരതമൊന്നിനും കനവുകളാൽ മരുകൾ മഴയാൽ കരുവാൽ തളിരാൽ പുലരിതളമ്മേ നിന്നാൽ ഉണരുകയായി ആനന്ദതാളമരിവിന്റെ താളം ഇനി ഒരു പുഴ ഒരു വഴി ഒഴുകി ഒഴുകി ആനന്ദതാളമരിവിന്റെ താളം ഇനി ഒരു പുഴ ഒരു വഴി ഒഴുകി ഒഴുകി ശാന്തിതീരം ഇത് കാണ്ട ലോകമേ ഒരു തപസുലഭിലം അത് പൊഴി ഇതുവഴി പാലക്കുളേ നാട് ഭാരതനാട് നാട് ഈ നാളമുയിലായി വിടരുന്ന കടലാകും അകലുന്ന മനസ്സുകളെ അറിവിന്റെ നേർവഴി അവിരാമ പൂർണ്ണതയിൽ അമരപദമരുളും ഈ ഭാരതം 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 സാജക സജക സാജക ദാനിസ 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 സാജക സജക സാജക ദാനിസ 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 നിസക സക പദ 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 നി ധനി സമഗ ഗപദ നി ധനി ഗപ ഗപദ പദ പദ സനി സാ ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ
ഗീതം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് പദസ പദസ ദൽപഗരിക സരിഗ വിഗമ നിസരി പദസ പദസരി ഗമ ഗരിസ എവിടെ മാനവ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എവിടെ മനുഷ്യ സത്യങ്ങൾ എവിടെ മാനവ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എവിടെ മനുഷ്യ സത്യങ്ങൾ അവിടവിടങ്ങളിൽ അലറിയുയർന്നു മാനവ സന്ദേശം അവിടവിടങ്ങളിൽ അലറിയുയർന്നു മാനവ സന്ദേശം ജീവിത സന്ദേശം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് അദ്വൈതത്തിൻ നലകളുയർത്തും സമത്വ സുന്ദരമീ നാട് അദ്വൈതത്തിൻ നലകളുയർത്തും സമത്വ സുന്ദരമീ നാട് നാനാത്വത്തിലൊരേകത്വത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ പാടും മമ നാട് നാനാത്വത്തിലൊരേകത്വത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ പാടും മമ നാട് സുന്ദരമെന്നാട് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് ജനഗണമനയുടെ നാട് ജനകോടികളുടെ നാട് ഇവിടെയുയർന്നു പുതിയൊരു മന്ത്രം വന്ദേ മാതരം ഇവിടെയുയർന്നു പുതിയൊരു മന്ത്രം വന്ദേ മാതരം 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 മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം ഹൃദയമുരളികളിലൊഴുകും മഹനീയ പുണ്യവരമായി ഹൃദയമുരളികളിലൊഴുകും മഹനീയ പുണ്യവരമായി അമലയാം ഭാരതാംബരൻ അറിവിൻ നിറവുകൾ അനുപമലയമായി
വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം ഭാരതം ഗുരുസാഗരം ചിരപുണ്യമായ വെഞ്ചാമരം ഭാരതം ഗുരുസാഗരം ചിരപുണ്യമായ വെഞ്ചാമരം ഈ വിശ്വമാകെ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയാനന്ദമാക്കുമറിവുകളിൽ ഈ വിശ്വമാകെ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയാനന്ദമാക്കുമറിവുകളിൽ ജ്ഞാനമായി കാനനം പരമലയ ധ്യാനമായി ഭാരതം ഹിമഗിരി നിരകൾ നിന്നുണരുന്നൊരു ഭാരത സംസ്കൃതി പെരുമയിൽ ഹൃദയമുരളികളിലൊഴുകും മഹനീയ പുണ്യവരമായി അമലയാം ഭാരതാംബരൻ അറിവിൻ നിറവുകൾ അനുപമലയമാ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാനിഷാദകൾ മധുരവാണിയായ അമരകൂജനം ചെയ്തു മതിരദീദികൾ ഭാരതാംബരൻ മകുടമാണിക്യമായി മാനിഷാദകൾ മധുരവാണിയായ അമരകൂജനം ചെയ്തു മതിരദീദികൾ ഭാരതാംബരൻ മകുടമാണിക്യമായി അമൃതമായൊഴുകിടും മഴകിടും സരസുധാനുപമ സംഗീതം അമൃതമായൊഴുകിടും മഴകിടും സ്വരസുധാനുപമ സംഗീതം കാശ്മീര വിന്ധ്യ ശൈലാതരംഗ ശാന്ത ഗംഭീര സുലകരണി തനികനീയൊരു മതൻ അമരമൊഴിയതിരിതാ സമയമാ ഹിമഗിരി നിരകൾ നിന്നുണരുന്നൊരു ഭാരത സംസ്കൃതി പെരുമയിൽ മാനവ ഹൃദയമരീചികയിൽ ഭാരത മഹിമകൾ ഉയരുന്നു അറിവിൻ നിറവുകൾ അനുപമലയമാ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം Spirit of freedom and unity today, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of our entire institution. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chairman, Mr. Ramchandran. Thank you, sir, for your steady vision, inspiring leadership, and continuous support that guide our institution toward excellence every single day. My sincere thanks to our esteemed manager, Ms. Rohini. We deeply appreciate your meticulous planning, direction, and constant encouragement behind the scenes, ensuring that our operations and events run seamlessly.
I express our deepest appreciation to our respected principal, Ms. Soja George. Thank you, ma'am, for your visionary academic leadership, warm presence, and dedication to instilling strong values and patriotism in our students. Your guidance is the driving force behind today's successful celebration. My sincere thanks to our academic coordinator, Rajashree ma'am, for her constant support and enthusiasm. A very special note of thanks goes to Mr. Shivu Karthika, father of Maheshwar Grade 1, for his incredible overall support recording. From ground logistics to the last minute coordination, your hard work and tireless efforts behind the scenes ensured today's event unfolded without a hitch. Finally, I thank our dedicated teachers, non-teaching staff, enthusiasm-filled students, and guests for coming together to honor the sacrifices of our nation's heroes. Thank you. End of today's Independence Day celebration. Okay, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട്. ക്ലാസ് 10th 12th ക്ലാസ്സുകളുടെ എക്സാം ഇന്നലെ 3:30-ക്കാണ് കഴിഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ അവധി കാരണമൊക്കെ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഈ ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാലും you have done the wonderful job. Then special congratulations to all the house members who train students like this. So this is the competition, take it that spirit. And Onam celebration we are planning to conduct on 22nd. Okay, for lower classes we will plan accordingly and you will get the information shortly. And in the quiz competition you already know the result. And the Independence Day patriotic song competition, third prize goes to Ruby. Second prize goes to Safar. And first prize goes to Emerald.